ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਤਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸ ਵੀ ਨੇ। 1965 ਤੋਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਕਿਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲ ਅੰਸਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤਫਸੀਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਫਸੀਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਫੀ ਅਸਰ ਅਲ ਬਿਆਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਇਸ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। बेटे तफसीरुल कुरान फी असरल बयान अल्लाह पाक दे कलाम दा तर्जमा ते मंजूम तफसीर है। और ये कुरान पाक जिहड़ा है सारियां किताबां दी शान है। उम्मुल किताब इन्हां नूं आख्या जांदा है। कुरान पाक नूं सिपारियां नूं ते लौह महफूज ते लिखिया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साडे हजूर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लिआउंदे रहे, जिवें जिवें लोड़ पैंदी रही। मौके माल दे मुताबिक उतरदा रहा ते फिर सहाबा कराम कारी हाफिज आलम फाजलां दे राहीं साडे तक अपड़िया ते हुण असीं पढ़ने सवाब हासिल करने। मैनूं अल्लाह पाक ने तौफीक दित्ती। किताबां मैं लिखियां काफ़ी पंजाबी विच, नसर भी नज़म भी। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला दे पाक कलाम नूं तर्जमा करके मंजूम तफसीर दे विच पेश करा जी। और फिर अल्लाह पाक ने मैनूं वक्त भी दिता, मैनूं तौफीक भी दित्ती, सूझ-बूझ भी अता कीती। और फिर हटल कोशिश मैं उन्होंने बेहतर करन लई दिन रात मेहनत करके कंपोजन कराया, फिर उन्होंने छपवाया, फिर अल्लाह वास्ते वंड दिता। ठीक है। अच्छा, ये दसो इस पाक काम नूं करन तो बाद की महसूस करदे हो? हाँ, मैनूं दिल दी राहत मिली है, सुकून मिलिया कल्बी। अल्लाह पाक ने मेरे को अपने कुरान पाक दा काम लिया है। ये कोई आम किताब ते नहीं ना जी बिल्कुल। ये दुनिया दे नफे वाले नहीं ध्यान कीता। अल्लाह पाक दे कलाम नूं अपना मुफस्सर ते तर्जमे दे विच लिया के ना जी। हाँ जी। मैं खुश होया बड़ा जी कि अल्लाह पाक ने तौफीक दित्ती ते दीन इस्लाम दा जिहड़ा है ना काम होया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, लख लख वार शुक्र मैं अदा करना। अच्छा, ये दसो हुण तक तुहाडीਆਂ किन्नियां किताबां छप चुकीਆਂ ने? किताबां जी जिहड़ियां ने बेटे 309 तक मैं मेरे कोल मौजूद ने जी लाइब्रेरी विच। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਸਵਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਬਹਿਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਵਦਾ ਹੈ ਜੀ, 1000 ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੰਜ਼ੂਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ਨਾਮੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛਪਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 308 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ, ਰਬਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀ ਅਰਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਮਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਠਵਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਾਨੇ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हजूर पाक तक जिन्ने अंबिया कराम रसूल पैगंबर होए ने, उन्होंने हालात मैं नज़म कीते ने। इसके अलावा कहानियां भी हैगियां ने मुहब्बत प्यार दियां। आटम ताई किताब है। फिर किताब जी आलमी रमान है, ये नसर हैगी है। बाबे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह दी जी किताब है हीर, वो शेरां विच ते मैं नज़म भी किया है। ये नसर है, नसर जी छपी है। ठीक। सैयद फजल शाह नवें कोट वालियां दी सोहनी महिवाल है, ਉਹਦਾ भी नसर विच है। होर जेहड़े जेहड़े शायर होए ने जिन्हां ने किताबां मिर्जा साहिबान लिखिया, शीरी फरहाल लिखी,
ਉਹ 20 ਕਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਠੀਕ। ਆਲਮੀ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਪੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਲਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਲਰੀਆਂ? ਕਿਤਾਬ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛਪਾ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਲੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਨਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੁਗਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੜੀਆਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਲ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਪਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 52 ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਛਪੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਛਪਵਾ ਲੈਣੇ, ਸੇਠ ਆਦਮ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਪਵਾ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਸਰਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਟਮ ਤਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹਬੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਟਮ ਤਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 7 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬਾਬੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਟਮ ਤਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ, ਕਲਮੀ ਨਾਮ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯੌਮੇ ਦਫਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਸਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰੇ ਪੈਂਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਡਾ ਲਿਖੀਏ 20-30 ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ? ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਸ਼ਰਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਦੀਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਮਾਈਲ ਮਟਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਮਰ ਜਨਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਆਸ਼ੁਫਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ? ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਲਮ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਜਿਹਲੇ ਹਾਂਜੀ 1965 ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਅਸੀਰ ਸੋਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ यासीन उल्फत, सदीक तासीर, अशरफ पाल, सैयद तनवीर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ अकबाल जख्मी साहब तशरीफ ले आए और बड़े बड़े काबल लोग आते रहे। ते वो फिर मैनू आखन लगे शाखे अदब जिहड़ा तेरा अदारा है चल जाएगा। मैं क्या अल्लाह ताला तौफीक देवे तेनू चलावांगे, हर महीने असीं महफिल करावा करांगे। वो फिर अज तक जारी है। जिहड़ा पहला मुशायरा मैं कराया जी ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਖੁਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਟਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, TV ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 65 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਮਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੂਫੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਖੇ ਅਦਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਦੀਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਨਮਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ੀਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੋग ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋग ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ, ਜੀ ਬੜਾ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੈयद ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੈयद ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਸਰਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏ ਗਜ਼ਲ ਦੇ। ਹਾਜੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਜੂਨਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਝ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ? ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਬਹਾਰ ਨੰਬਰ ਛਪੇ ਨੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਅਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਫਾ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਦਾ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਨ ਖੋਖਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਫਨ ਮੌਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਵੀ ਹਨ ਖੁਸ਼ਨੁਦਾ ਬੇਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਸੇ ਹਯਾਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ।
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਸਹੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬਹਾਰ ਨੰਬਰ ਛਪੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MPhil ਵੀ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਾਏ ਖਵਾਤੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ BS ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਵਾਕੀਏ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਹਸਨ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੇਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮੈਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖੋਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਰਫਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਤਮੌਲੀ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਉਤਲੀ ਪੌੜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰੇ ਬਲਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਵਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੌਹਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਤੇ ਬੱਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ 3 ਕੁ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਗਾ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਭੰਗੂੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਰਕਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਖਦੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਡੀਟਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਦਵੇਈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਸੇ ਹਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਾ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਾਲ ਖਾ ਖੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਰਕਾ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ। ਉਦੋਂ 3 ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਯਾਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਰਦੂ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਅੰਸਾਰੀ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਖਤਰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਖੀ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਕੌਮੀ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਛਪਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਪਵਾਈਏ। ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਤਾਜਰ ਕੁਤਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, ਸੇਠ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਲੱਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਬਹਾ ਛਾਪੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ ਫਸੀਦੁ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਸੀ ਆਤਮ ਢਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੂਨਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਕੀਮ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਈ। ਅਲਾਮਾ ਨੁਸਰਤ ਨਸ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਡੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰੂਨਮਾਈ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਹਨ, 3 ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਨਮਾਈ ਕਰਾਈ। ਮਹਿਰਾਬ ਖਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਹਨੀਫ ਹਨਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੇਰੀ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਜਿਦ ਸਦੀਕੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਦ ਅੰਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਮ ਅਖਬਾਰ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਈਦ ਫਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਮਲੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਅਬਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛਪ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਮ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਏ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ, ਸਈਦ ਫਰਾਨੀ ਹੋਰਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਨ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਿਆ ਗਿਆ, ਰੂਨਮਾਈਆਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਤ ਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਅੱਛਾ।
ਮਾਹਰ ਕਚੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਠਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਹੈਦਰ ਮੁਤਰਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਨਮਾਈਆਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਨਮਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਥਰ ਪਾੜਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਥਰ ਤੇ ਪਾੜਕਰ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਗਲਾ ਗੁਜਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੰਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਚੇਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਜ਼ੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਚੌਧਰੀ ਗੋਠ ਵੱਡੀ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਸਮਤ ਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਰਕਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਿੰਧੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਧ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਬਾਹਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਂਝੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਨਾਬ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਰੋਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਗਮਣੀ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਿਆ, ਮੀਟੀ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਿਆ, ਰਵੇਲ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਅਦੀਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਨਸਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਹੋ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਹਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹਜ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, 1,29,000 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਮਕਾਮਾਤ ਮੁਕੱਦਸਾ ਦੀਆਂ। ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਕਾਮਾਤ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਹਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੁੱਟੋਂ ਫਿਰਨੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलाम ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਪਾਕ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਿਲਾਦਤ ਪਾਈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਚੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਆਏ, ਰਸੂਲ ਆਏ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, जिन्हों का दरूद इब्राहिमी आई नमाज में पढ़ने। साढ़े हजूर पाक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद है ने जेड़े, उस धरती उत्ते पैदा हुए। फिर आप सफ़र करके इधर शाम ले आ गए, इथों फिर मिस्र लंघ के ते फिर शाम में ठिकाना लाया फलस्तीन विच। मक्का शरीफ दे विच अपने बेटे नूं कलिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। वो सारिया थावां वेखियां। ते बाबल के अलावा जी वो जिहड़ा करबला मौला भी मैं वेखी, और यौम अशूरा वाले दिन मैं उत्थे हाँ। अच्छा। ते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी कुर्बानी दिती है वो साडे दीन इस्लाम नूं जिंदा रख गई। उन्होंने नाने दे दीन नूं जाना दे के कायम रखिया। यजीद लाइन ने इन्ना जुल्म किया कि सारे खानदान नूं शहीद कर दिता। फिर प्यासियां नूं शहीद किया, भुखियां नूं, खजूरां भी मुक गईयां, पानी खत्म हो गया, परदेस। फिर कले न हटे ते चुन चुन के उन्होंने अहल बैर नूं शहीद करते रहे। ते वो भी थावां वेखियां। करबला मौला दे विच मैं कोई दिन गुजारे। एक मेरा बेली है उत्थे साजिद उल काबी, मोहल्ला हले वफा विच करबला मौला विच ओहदा घर है। उन्हें बड़ा तावन किया, कोई थावां उन्हें वहा दित्तियां मैनूं इराक दे विचों। अच्छा जी। अच्छा, ये दसो जिंदगी दा विच कोई ऐसा वाकया भी पेश आया जिन्हें बड़ी तकलीफ दित्ती होवे? तकलीफ तो जी आउंदी रहिंदी है, नाल राहत भी मिलदी है। दो पहलू ने जिंदगी दे। अच्छा। आराम भी है ते तकलीफ भी है। और ज्यादा तकलीफ मैनू होई ही ते जदों मैं हज करन गया। अच्छा। ते उदों मैं अपनी बेटी ज़ेबन निसार नूं ब्याह के गया, शादी करके गया। अच्छा। ते वो मेरी बेटी जिहड़ी ही वो खिताब तक मैनू विद्या करन गई। ते मैं आख्या पुत्तर तू चल घर, ठंड है बड़ी। वो सर्दी के दिन हैं। ते जिसले मैं आवांगा हवाई अड्डे ते उदों फिर मैनू उत्थों लियावीं, मैं तेनू हवाई अड्डे ते उडीकांगा। वो फिर मैं हज करके जिसले आया तो उसले वो फौत हो चुकी है। मैनू मेरे बेटे लैन गए, कारी अब्दुल हमीद सहू भी गया। ते मैं आख्या मेरी धी नहीं आई।
ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਗ ਪਈ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਸਾਗ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਜੇ ਹਲੇ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਲਾਂਗ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਅਲੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਫਾਟਿਹਾ ਪੜਿਆ, ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਕਰਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਜਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਬ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ